આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડિયો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા ટંડેલ. સંકલ્પ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર ઉપર. સેલવાસ બાલદીમાં નવો બનેલ રોડ પ્રથમ વરસાદે તૂટી પડતા કામગીરી સામે ઉઠ્યા પ્રશ્નો. બે માર્ગ બંધ પડતા લોકોને ચક્રાવ પડતા આક્રોશ. દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદને કારણે સેલવાસના બાલદેવીમાં રસ્તો તૂટી પડવાથી વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો હતો. રાત્રે 20 મીટર સુધી નવો બનેલો રસ્તો એક બાજુથી તૂટી પડતા કામગીરી સામે અનેક પ્રશ્નો ઉઠ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં સાંસદ સહિત વહીવટીતંત્ર અને પીડબ્લ્યુડીના અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. સેલવાસ બાલદેવી રોડ ઉપર અને સાયલી બાલદેવી રોડને આગામી આદેશ સુધી સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનો આદેશ જારી કર્યો હતો. લોકોને દાંડુલ ફળિયા 4 રસ્તાથી બાલદેવી વાયા રિંગ રોડ લાયન સ્કૂલ જવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. રિંગ રોડ લાયન સ્કૂલથી દાંડુલ ફળિયા 4 રસ્તા વાયા ઉમરકુઈથી સાયલી રોડ જવાની તમામ ભારે વાહનોને પરવાનગી આપવામાં આવી છે. ત્યારે નવા બનેલ રોડ પ્રથમ વરસાદે જ પાણીમાં વહી જતા લોકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. सिलवास के सभी जनता को सूचित करना चाहता हूं कि जो भी कंट्रैक्टर जहां भी काम कर रहे हैं उस जगह पे पहले तो अधिकारी कोई चेक करता नहीं है, और जहां चेक करना चाहिए वहां पे चेकिंग नहीं होता है. जहां नहीं चेक करना चाहिए वहां पे कंपलसरी चेकिंग चालू होता है. एक साइड रोड कंपलसरी जब हमारे पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तभी वो रोड कंप्लीट किया गया था. वो आज तक चल रहा था. दूसरा लेयर चल रहा था. दूसरे लेयर के अंदर जब उनको मालूम है कि हमने एक साइड का रोड बनाया तो उसी हिसाब से इधर का भी रोड बना है ताकि डैमेज न हो, लेकिन पब्लिक को परेशान किया जा रहा है. बाकी रोड नहीं बन रहा है. तो क्या खाली दिखावे के लिए रोड है. स्पेशल टेक्नोलॉजी जो बोला जाता है नोखोली दिखावे के लिए. रोड कैसे बनता है हम लोग वर्षों से देखा है. रोड बनते हुए पहले पत्थर की सोलिंग होती थी, उसके ऊपर ग्रावल डाला जाता, मेटल डाला जाता था, रोलिंग होता था, पानी डाला जाता था. यहाँ कुछ नहीं, खाली रोड कटिंग करो, मट्टी डालो, रोलर घुमाओ, डामर कर दो, वो रोड हो गया. और पानी है नहीं, कम से कम पानी कम से कम 3 से 4 गांव का पानी आता है. मधुमंडल है ना, वहाँ से पानी आता है. और नाला इतना डाला है तो उतने नाले में पानी नहीं कंट्रोल हो सकता है और नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत कम से कम यहाँ 1200 का नाला डालना चाहिए. उससे भी बड़ा चाहिए, क्योंकि 1200 का नाला अगर 8-10 डाला होता ना तो पानी बहुत छोटा नाला था. इस वजह से ये थोड़ा सा चीज़ के लिए कमी करके पैसा बचाने के लिए कंट्रैक्टर कुछ भी करके चला जाता है. उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होती है. वो गांव वाले को भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है. सरकार तो उनको पैसा दे देती है, वो अपने 15 पैसे अपने लेके चले जाते हैं, लेकिन साना किसको है? यहाँ के पब्लिक को. जो भी चलते हैं उनको राहगीर को सहना पड़ रहा है. तकलीफें आज सुबह से जो आई हैं आज तक प्रशासन तो उधर से रोक दे रहा है. चलो रुक जाओ, ठीक है, टूट गया तो पब्लिक रुक जाएगी. लेकिन जिनको आना जाना है, सायली जाना है, वो अब रखोली घूम के आएंगे तब जाके सायली. रोजी रोटी कमाने जाते हैं. उमर कोई घूमते हुए आएंगे तब जाके सायली आएंगे. 1 किलोमीटर जाने के लगे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूमना पड़ेगा पब्लिक को. वो पब्लिक कोई परेशानी कोई देखने वाला सायली में कम से कम सिलवासा के अंदर नहीं है. 200-300 फैक्ट्री होगी. मनमानी जो काम हो रहा है करने दो. 200-300 फैक्ट्री होगी. पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक परेशान है हर चीज से. वजह से लोड नहीं ले पाया. नाला अगर बड़ा रखा होता है, 1200 का नाला रखा होता है तो ऑटोमेटिक पानी निकल गया होता, कोई दिक्कत ही नहीं आई. વલસાડ ચણવાઈ હાઈવે પર ટ્રક ચાલકે અચાનક બ્રેક મારતા ઇકો કાર ધડાકાભેર રખડાતા ચાલક ફસાયો. લોકો દોડી આવી ચાલકને બહાર કાઢી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો. વલસાડના નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર ચણવાઈ બ્રિજ ઉપર એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એક ટ્રક અને ઇકો કાર વચ્ચે થયેલા અકસ્માતમાં કાર ચાલકને ઈજા પહોંચી હતી. અકસ્માત એ સમયે સર્જાયો જ્યારે આગળ જતા ટ્રક ચાલકે અચાનક બ્રેક મારી, પરિણામે પાછળથી આવી રહેલ ઇકો કાર ટ્રકના પાછળના ભાગે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. અકસ્માતની તીવ્રતા એટલી હતી કે કાર ચાલક વાહનમાં ફસાઈ ગયો હતો. સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને ફસાયેલ ચાલકને કારમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ચાલકને ખસેડવામાં આવ્યો હતો. અકસ્માતને લઈ હાઈવે પર ટ્રાફિક સર્જાયો હતો. રૂરલ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
વાપીના એક મકાનમાં ટોયલેટના કમોડમાં બેસેલ સાપને જોઈ મહિલા ગભરાઈ. લાઈફ રેસ્ક્યુ ફાઉન્ડેશનના સભ્ય કોબરા સાપને સહી સલામત રીતે પકડ્યો. વરસાદ શરૂ થતાની સાથે જ લોકોની ઘર તથા આસપાસ વિસ્તારમાં સરીસૃપો આવી ચડે છે. ત્યારે વાપી જલા મુક્તાનંદ રોડ પાસે આવેલ શ્રીરંગ સોસાયટીમાં એક મકાનના ટોયલેટમાં સાપ આવી ચડ્યો હતો. ઘરમાં રહેતી મહિલા દ્વારા જ્યારે ટોયલેટનો દરવાજો ખોલવામાં આવ્યો ત્યારે કમોડમાં સાપ બેસેલો જોતા ગભરાઈ ગઈ હતી અને વાપી તથા આસપાસના વિસ્તારમાં સર્પ રેસ્ક્યુ કરતી ટીમ લાઈફ રેસ્ક્યુ ફાઉન્ડેશનને આ વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. સંસ્થાના સભ્ય દિલીપ સોલંકી ઘટના સ્થળે પહોંચી 5 ફૂટ લાંબો ઝેરી કોબરા સાપને સહી સલામત રીતે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ અંગે વન વિભાગને જાણ કરી સાપને વન્ય ક્ષેત્રે છોડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. વલસાડ રામવાડી ચાલમાં જર્જરિત બાલ્કની ધરાશયી થતા દોડધામ. પાલિકા દ્વારા ચાલને ખાલી કરવા નોટિસ આપી હતી. ફાયર વિભાગે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરી. વલસાડની સૌથી જૂની રામવાડી ચાલમાં બાલ્કની ધરાશયી થવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનામાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. વલસાડ નગરપાલિકાએ શહેરની 49 જર્જરિત ઇમારતોને નોટિસ પાઠવી હતી. રામવાડી ચાલના રહીશોને પણ મકાન ખાલી કરવાની સૂચના અપાઈ હતી. પાલિકાએ રિપેર થઈ શકે તેવી મિલકતોના સમારકામ માટે અને રિપેર ન થઈ શકે તેવા મિલકતો તોડી નાખવા માટે આદેશ આપ્યો હતો. બાલ્કની તૂટી પડતા સ્થાનિક લોકો અને આગેવાનો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં વલસાડ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર ટીમે જોખમી જર્જરિત ભાગને ઉતારવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. જોકે સદનસીબે કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ ન થતા મોટી દુર્ઘટના બનતા ટળી હતી. તો આ તાજા સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે કાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો. બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.